میں کبھی ان کو پاس نہ بٹھاؤں، میں کبھی ان کو میں نہیں لوں اور میں اس سیاست سے باز آیا، میں فلاں کو اپنا وہ نہ بناؤں، میں فلاں کو یہ نہ کروں۔ اب آپ یہ سوال مجھ سے نہیں ان سے کریں۔ اور رہی بات میری، تو آپ کو لگتا ہے کہ میری کمر سے آپ کو دشمنی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا کچھ تو کہیں نا۔ سیاسی انتقام کا نشانہ آپ کے مطابق بنایا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اسپیکر کا آپشن استعمال کریں گے؟ دوسرا، آپ نے 2 پارٹ پہ پریس کانفرنس کی ہے، آپ شہزاد اکبر نے پچھلے دنوں آپ کو چیلنج بھی کیا والی عمران کے حوالے سے بتایا کہ آپ کی ان کی ٹیٹیز اور کچھ چیکس وہ ایرا کے حوالے سے سامنے لے کر بھی آئے ہیں۔ دیکھیے میں نے بات سنیں، وہ جو آپ کو ساری کہانی سنا دی، ابھی بھی آپ وہ کہنے ساری رات روند رہے مریا کوئی نا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا کہ وہ 2011 کی ٹرانزیکشنز ہیں۔ میں نے وزیر اعظم کو یہ خط لکھا کہ اس کی ہم نے تو پکڑ لیا پنجاب میں ہر چیز، اس میں علی عمران کا جو پلازا میں جو فلور لیا گیا اس کو بھی سیل کروایا باقیوں کے ساتھ، اور اس کو جو 2011 میں جب وہ تھا یہ شخص نوید اکرام ایرا میں، تو مجھے بتائیں کہ نیب کو جب نیب آیا، یہ چیئرمین نیب تو تھے ہی نہیں کہیں اپنا رڈار پہ، یہ تو آئے 2017 میں، سارا کام ہم نے کیا، ہر چیز ہم نے بنا کے دی، اور نیب کے پاس یہ پاورز ہیں کہ صوبے کے اینٹی کرپشن ادارے کے پاس کوئی کیس ہے تو نیب اس کے پاس منگوا سکتا ہے، یہ مجھے قانون دانوں نے کہا ہے۔ نیب نے یہ کیس جب 2017 میں، جب یا اینڈ 2016 یا 17 میں منگوایا، اس وقت تو ہنڈیا پک چکی تھی، اور وہ جو ڈیل ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیل کیا کہتے ہیں وہ پلی باگن کا اختیار نیب کے پاس ہے، اینٹی کرپشن کے پاس نہیں ہے، تو پلی باگن کر کے، اور یہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہم نے پکڑی، ہم نے ایف آئی آرز کاٹی، آپ کو دکھایا تو ہے سب کچھ، ہم نے سب کچھ کیا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ میں آتا ہوں چک کی طرف ایرا کی طرف سے، یہ جب ہنڈیا پک گئی تو نیب نے کھا لی، گھی پکائے سالنا بڑی بہو کا نام، سارا کام تو ہم نے کیا، ہر چیز ہم نے کی، اور وہ جو چیک اگر ایرا نے دیا ہے یہ میرے نوٹس میں ہوتا تو میں وہی ایکشن لیتا جو ایک فادر ان لا کو مجبوراً قانون کے حوالے سے 2010 میں لینا پڑا۔ سمجھ گئے آپ؟ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ پاکستان کے آپ کی پارٹی کے دوسرے پرائم منسٹر کی گرفتاری کا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کو بھی کوئی سپیس نہیں ملے گی۔ ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی پارٹی کا رول کیا ہوگا، اور دوسرا جس طرح پنجاب کے پروجیکٹس کے حوالے سے آپ بڑے جذباتی رہے ہیں، ایک اور ایسا پروجیکٹ تھا نہیں وفا کے منصوبوں کے حوالے سے بھی میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پاکستان کا ایسا تھا جس کے حوالے سے آپ بہت جذباتی تھے، آج پاکستان کے اندر اس کا کوئی نام نہیں لے رہا، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ وہ سی پیک ہے، اور سی پیک کے ساتھ ایک اصل جواب بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب امریکہ کے وزٹ پہ جا رہے ہیں، اور شاید امریکہ سے واپسی پر وہ ایک مضبوط پرائم۔ آپ نے تو پورا ایک اپنا کہانی بتا دی ہے، ایک سٹوری بتائی ہے، لیکچر دیا ہے، بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ دیکھیں سی پیک پاکستان کی اور اس خطے کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ سی پیک چین نے اس وقت دیا جب کوئی پاکستان کے قریب سے گزرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور انشاءاللہ میں نے اپنی جدوجہد کے بارے میں بتایا، یہ جاری رہے گی، یہ اسپیس کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، یہ پاکستان کی عظمت کی بات ہے۔ آج 71 سال گزر گئے، آج بھی ہماری کشتی جو ہے ہچکورے لے رہی ہے۔ پاکستان was not carved out of India for this purpose. Pakistan was carved out of India to lead not only from Casablanca to Kuala Lumpur, but a very strong, vibrant economic power on the face of the earth. آج ہم بھی اس مقام کی تلاش میں ہیں۔ It's never too late. انشاءاللہ یہ قوم وہاں پر پہنچے گی۔ بہت جی نیاز صاحب،
वही आपको देना चाहूँ। दूसरी बात यह है कि आपने बड़ा अच्छा जो बिल्कुल एक नैब का इमरान खान हुकूमत का एक गठजोड़ है, लेकिन राना सनौला के अंदर नैब नहीं है। वाजिद जहाज जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन एक दिन पहले दुबई गया था और कामा ले गया कि 7,000 और वाजिद जहाज उस नैब नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि एक वक्त आता है कि वो बताया जाए कि और किस इसका गठजोड़ है, या हम हमेशा ही आप एक पॉलिसी रखेंगे कि चीजों को सिस्टम में नजर रख के और फिर चलेंगे। देखिए और एक इन मैं मेरे आत्म बदान आप जो स्टेज के तीन दरमियान बहुत बड़े स्टार वार्ड बैठे हैं, तो इनकी भी अल्लाह ना करे कि लगता भी है कि बारी आने वाली है और नंबर लगे हुए हैं। जी नायर साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ वालिद साहब की जरूर नकल करूंगा, बड़े हमारे यहाँ किसको? वालिद साहब का, आपके वालिद साहब अच्छा जी 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 उन्होंने जब 99 में ये मुशर्रफ नक्शा लगाया तो कहते थे कि हमारे गांव में एक जंगली बिल आ जाया करता था, तो किसी न किसी जानवर को फालतू जानवर को काट लिया जाता। तो गांव वाले फैसला किए कि उस बिल्ले को रोकने का बंदोबस्त मैं करेंगे आप नहीं। वो कहते थे उस बिल्ले को रोकने का बंदोबस्त एक दफा करना होगा पार्टी को या सियासतदानों को। तो वो आपके ज़हन में स्कीम है कि नहीं? जी जी गुजारिश ये है कि आपने जो सवाल किया है, मेरा ये देखें, मैं 64 दिन नैब के हुकूमत खाने में रहा, उसके बाद जुडिशल रिमांड पर रहा, इजलास पे असम्बली जाया करता था। टोटल मेरी गिरफ्तारी जो 130 दिनों की है, और मेरा जो विजन है, मेरा जो मौक़िफ़ है वो वही है जो पहले था। गिरफ्तारी ने और इस तरह गिरफ्तारियाँ माजी में भी और आज भी मेरे उस विजन में खलल नहीं डाल सकती। कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो राज मुज़मिर है, सुन लें मेरी बात प्लीज़, वो इसी में है कि हम मिलकर हम पाकिस्तान को इसको दिन रात शबाना रोज़ मेहनत करके कुर्बानी देकर पाकिस्तान को कायद आज़म, और इतने मेरी बात सुन लें, इकबाल का पाकिस्तान बनाए। देखें वी आर नॉट हेयर इनटू आर्गूमेंट। आपने सवाल किया, आप मेरे लिए बहुत लायक एहतराम है, मैंने उसका जवाब दिया। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, चूँकि मेरे वालिद मरहूम की बात की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन। मुझे और नवाज शरीफ मेरे छोटे मरहूम भाई को ट्रेनिंग उनसे मिली, कुछ हमने उनसे सीखा और बहुत कुछ हम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट नहीं सीख सके। नवाज शरीफ साहब ने उनसे बड़ी अपना वो ली क्वालिटी के शाइस्ता, बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स, डाउन टू अर्थ। मुझे लोग कुछ करख्त कहते हैं, मुझे आई एम नॉट, लेकिन कहते हैं कुछ मैंने उनसे लिया कि वो काम बहुत मेहनत से करते थे, मैंने उनसे सीखा। तो ये इट इज़ ये गॉड गिफ्टेड। हम में कमज़ोरियाँ बहुत हैं। आपने जो वालिद साहब से बात की, मैं आपको ये बात आज बता दूं, ये लेटर मैं दिखाना नहीं चाहता था, अब आपने मजबूर किया है कि मैं लेटर दिखा दूं। अगर करप्शन करनी होती दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों और बहनों, तो फिर इत्तफाक फाउंड्रीज के असासे बेचकर नेशनलाइज किसने किया? 1972 में एक हुकूमत ने, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ने। 96 में इत्तफाक फाउंड्रीज की सनदों को मुंजमद कर दिया गया। जब नेशनलाइज हुई तो एक धेले की कॉम्पनसेशन नहीं दी गई। फिर जो जॉनसन जहाज 1 साल खड़ा रहा कराची में और करोड़ों रुपए का तावान पड़ा, अरबों रुपए की पैदावारी नुकसानात हुए, हमने अदालतों से कॉम्पनसेशन नहीं ली। अपने वालिद के और उनके भाइयों के असासे बेचकर ये इत्तफाक फाउंड्रीज के कर्ज की एक एक पाई नहीं, बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट भी और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी वो हमने दिया। 6.25 अरब रुपए। पाकिस्तान की तारीख में इसकी दूसरी बैंक, मैं नहीं कहता बैंक से कहते मिसाल नहीं मिलती, ना इंटरेस्ट माफ करवाया, ना कॉस्ट ऑफ फंड। जहांगीर तरीन और इस तरह के दर्जनों पीटीआई में बैठे हैं जो कर्जा खोर हैं, उनको किसी ने पूछा? सिर्फ ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़ दें बस, दैट्स ऑल। इसका जो ऑपरेटिव पैराग्राफ हमने पढ़ते हैं, आई एम पर्सनली ग्रेटफुल टू योर काइंड सेल्फ for standing by your commitments in the process of settlement of payback, not only the entire principal but also the markup, cost of funds and all other charges claimed by all the lenders. यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसके ऊपर सूद और बाकी चार्जेस सब कुछ अदा कर दिया, वो कर्ज चुका है जो वाजिब बिना है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या स्टोरीज लेकर आते, फायदा क्या है?